اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی کلاس کو۔ لیکچر نمبر 12 ہے آج ہمارا، اور سبق نمبر 3 ہم نے شروع کیا ہوا ہے حرکات کے بارے میں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے سبق اسٹارٹ کیا ہوا ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ذرا، تو جو لائن نمبر 3 اور لائن نمبر 4 ہے، یہ آج ہم نے دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو حروف صفیریہ ہیں ان پہ سیٹی نکالنی ہے، جو حروف لثویہ ہیں ان کو نرمی سے ادا کرنا ہے، اور جو حروف مستعلیہ ہیں ان کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ اور کوئی ورڈ جس میں دونوں صفات ہیں کہ وہ حروف لثویہ میں بھی آتا ہے اور حروف مستعلیہ میں بھی آتا ہے، تو دونوں اس کے کریکٹر پورے کرنے ہیں، اینڈ دین آپ نے اس ورڈ کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر حروف قریب الصوت دیے گئے ہیں، اور پچھلے سلائیڈز میں بھی، پچھلے لیسنز میں بھی میں نے ان کو ایڈ کیا تھا۔ بار بار ایڈ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ انہیں یاد کر لو، ٹھیک ہے۔ اور حروف قریب الصوت میں کرنا کیا ہے آپ نے، یعنی کہ آپ نے جن حروف کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے نا، آپ نے ان کی آواز کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے۔ آپ کی مرج نہیں ہونی چاہیے ایک ساؤنڈ دوسرے حرف کے اندر، دوسرے حرف کی ساؤنڈ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اچھے سے اس کو تیار کر لیں، جب ٹیسٹ ہوگا تو آپ نے مسٹ ان حروف کو اچھے سے سنانا ہے اپنی ٹیچر کو، صحیح ہے۔ چلیں ورڈز پڑھتے ہیں۔ پہلی جو لائن ہے اس میں ثا اور وا، یہ دو ورڈز آئے ہیں۔ جو ثا ہے وہ نرمی سے ادا ہوتا ہے کیونکہ وہ حروف لثویہ میں آتا ہے، اور جو وا ہے یہ حروف جو ہے وہ مستعلیہ میں بھی آتا ہے اور حروف لثویہ میں بھی آتا ہے۔ یعنی ایک تو وا کو نرمی سے ادا کرنا ہے، سیٹی نہ آئے، اور دوسرا آپ نے وا کو موٹا بھی پڑھنا ہے۔ جوڑ کرتے ہوئے آپ نے مقدار کا خیال رکھنا ہے، لیکن جب آپ حرکت پڑھنے کے بعد ورڈ پڑھیں تو آپ نے ورڈ کو کھینچنا نہیں ہے۔ پھر حرکت پڑھنے کے بعد نہیں کھینچنا، کیونکہ حرکت کے بعد اگر آپ کھینچو گے تو وہ آپ حرکت کو کھینچ دو گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثا، مقدار پوری، ثا زبر، ثا 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 ثا، سیٹی نہ آئے، ثا زیر، سی 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 سی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس ثا پیش، سو 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 سو، ثا سی سو، ثا سی سو، سا سی سو غلط ہو جائے گا، سیٹی نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں وا کو موٹا اور سیٹی نہ آئے، وا وا زبر، وا وا زیر، وی وی، زوئی نہیں کرنا، زوئی، سیٹی بھی آئی ہے، موٹا بھی غلط ہو رہا ہے، واؤ کی آواز آ رہی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ وا زیر، وی 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 وی، وا پیش، وو 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 وو، منہ بھر آتا ہے، وا وی وو، وا وی وو، وا وی وو، وا وی وو۔ فرق دیکھیں، پہلے ثا وا دونوں زبر والے، ثا وا، ثا وا، ثا وا، ثا نہیں کرنا، ثا نہیں موٹا کرنا، ثا وا، سی وی، ثو وو، ثا وا، ثا وا، سی وی، ثو وو۔ پھر سنیں، ثا وا، سی وی، ثو وو، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سین، سین پہ سیٹی آتی ہے، حروف صفیریہ میں سے ہے لیکن موٹا نہیں ہوتا۔ صاد موٹا بھی ہوتا ہے اور سیٹی بھی آتی ہے۔ تو دیکھیں، سین زبر، سا مد ہوتی ہے نا، سین کو لمبا کریں گے، اور زبر سا، سا بعد میں نہیں کرنا، سین زیر، سی سین پیش، سو، سا سی سو، صاد زبر، سو سو موٹا سیٹی، صاد، سواد نہیں کرنا، سواد، واؤ کی آواز نہ آئے، ہونٹ آگے سے سیدھے رکھنے ہیں، گول نہیں کرنے، سو صاد، سو، کچھ لوگ کرتے ہیں ایسے، سو، یہ آئین کی آواز ہے، آئین کی جگہ نہیں لے کے جانا اس کو۔ ورڈ ہے صاد زبر، سو سو سو، صاد زیر، سی سی سی، صاد پیش، سو
सो सुई सु, सो सुई सु, मोटा। अब फर्क देखिएगा दोनों ज़बर वाले, सा सो, सी सुई, सु सु, सा सो, सा सो, सा सो, सा सो, सा सो, सी सुई, सी सुई, सी सुई, सी सुई, सु सु, सु सु, सु सु, सु सु। ठीक है, इस तरह अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ठीक होता जाएगा। पहले सीधे जोड़ करके पढ़ने हैं, सा सी सु, सो सुई सु, सा सी सु, वो वुई वु। फिर इनका डिफरेंस भी करके अपने टीचर को सुनाना है। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, हो जाएगा ऐसा ऐसा ठीक। परेशान नहीं होना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ठीक करा देंगे। सही है, अल्लाह ताला से आपने मदद मांगनी है। अल्लाह ताला से पहले दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मैंने आपका नाम लेकर शुरू किया है, आप मेरे लिए आसानियाँ कर दें। कोई भी उम्र है ना आपकी, अब जब अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेंगे और आपका ठीक हो जाएगा। और दूसरा फिर मेहनत करनी है, ठीक है। चलें आगे एक एक्स्ट्रा चीज़ जो लहन के बारे में हमने स्टार्ट की थी ना, उसको ज़रा देखते हैं। अच्छा, मैंने ना लहन के बारे में आपको बताया था कि लहन का मतलब होता है गलती करना, ठीक है, गलत पढ़ना। अब लहन जली था एक और एक लहन खफ़ी था। लहन खफ़ी छोटी गलतियाँ होती हैं और लहन जली बड़ी गलतियाँ जो माना बदल देती हैं। तो पहले हम वो पढ़ते हैं, वो वाली गलतियाँ जो आप करोगे तो माना बदल जाएंगे। देखें, लहन जली में है कि पहला पॉइंट जो कि अगर आप ये गलती करोगे तो आप वर्ड के माना बदल दोगे। जब उसका माना बदल जाएगा तो तर्जुमा बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और सवाब की बजाय गुनाह मिलेगा। पहला पॉइंट है लहन जली में कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका मतलब आपको गुनाह मिलेगा। वो क्या है? नंबर 1 लिखा है एक हर्फ जो दूसरे एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना। यहाँ जो लिखा है गलती से, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना। जैसे हा है, ये वाला हा है ना, ठीक है, सांस की आवाज वाला, नुक्ता नहीं आता जिस पे, हा। इसकी जगह अगर आप पढ़ दो हा, अलहम्दु की बजाय अलहम्दु, अलहम्दु अलहम्दु या अलहम्दु, गलत हो गया, माना बदल गया और लहने जली में आ रही है ये गलती। सोचें तो अगर आपने अलहम्दु की बजाय अलहम्दु कर दिया, यानी हा की जगह हा कर दिया, तो ये गलती बहुत बड़ी होगी, ये लहने जली में आएगी और ये माना को बदल देगी और गुनाहगार बनाएगी। कितना करते हैं ना वैसे हम ये गलतियां, है ना, तो हम सवाब लेने की बजाय उल्टा गुनाह ले रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि किसी हर्फ को बढ़ा देना। जैसे अक्सर हम जब पढ़ते हैं ना, जब जिसको तजवीद नहीं आती, तो वो ना वर्ड है नाअबुदु। अब आपने देखा दाल पेश दू, दू, अगर मैं कर दूं दू तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए मैं आपको सिखा रही हूँ ना कि भाई हरकत को नहीं खींचना। हरकत खींचोगे तो आप एक वर्ड एक्स्ट्रा आगे लगा दोगे। जब आप ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्ड कोई आगे लगाओगे तो आप वर्ड का माना ही बदल दोगे, ठीक है। अब वर्ड है नाअबुदु, नाअबुदु, इय्याका नाअबुदु। अगर आप करो इय्याका नाअबुदु व इय्याका नाअबुदु, दू दू, वाऊ का इजाफा करके लंबा कर दो उसको, दू, तो गलत हो जाएगा। नाअबुदु, इसको पढ़ो नाअबुदु, गलत है। और देखें ये ऐसी गलती है जो माना तब्दील कर रही है। आपका वर्ड हल्का सा एक्स्ट्रा खींच देना माना को बदल रहा है। कितना ज़रूरी है तजवीद पढ़ना, सोचें कितनी गलतियां हम ये करते आते हैं। तो इसलिए आपने, अभी तो मैंने 2 पॉइंट्स बताए हैं, और भी आगे थोड़े थोड़े पॉइंट्स बताती रहूँगी जो हम लोग करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है, इनसे बचना है। ये काम करेंगे तो गलतियाँ होंगी और गुनहगार हो जाएंगे हम उल्टा सवाब लेने की बजाय, ठीक है। चलें अब आगे क्वेश्चंस देखें। सबसे पहला सवाल है कि हरूफ क़रीबुस्सौत सुनाने हैं आपने। दूसरा है हरकत की मिकदार बताएं। सवालात रिपीट हो रहे हैं, क्यों रिपीट हो रहे हैं? ताकि हमारे दिमाग को ये सवाल अच्छे से याद हो जाएं, ठीक है। अलिफ को कब हमज़ा और कब अलिफ पढ़ते हैं, ये आपने कमेंट में मुझे बताना है कि कब आप अलिफ को अलिफ पढ़ना होता है और कब अलिफ को हमज़ा पढ़ना होता है, सब ने बताना है कमेंट में। अच्छा, आगे लहन जली से क्या मुराद है आपने बताना है। एंड देन उसकी इकसाम जो 2 आपने अभी पढ़ी हैं लहन जली की, कब कब लहन जली होता है, वो दोनों आपने अपनी टीचर को वॉइस मैसेज में सुनाना है, ठीक है। मिकदार का ख़ास ख्याल रखना है और मिकदार का ख्याल रखते हुए और हरूफ के महारिज का ख्याल रखते हुए आपने अपने हरूफ पढ़ने हैं और फ़र्क भी उनका मस्ट सुनाना है। मैं फ़र्क पढ़ती हूँ, इसका मतलब होता है कि फ़र्क आपने भी सुनाना है, ठीक है। सिंपल पहले पढ़ना है, फिर डिफरेंस भी करके सुनाना है। चलें ठीक है, अच्छे से सबक तैयार करें और फिर सुना दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।